No problem. చెప్తాను చివర్లో the value of a ఈ వీక్ లో ఉంటుందని చెప్తాను ఇది కానీ ఆర్డర్ లో రావాలి for which the equation a minus 5 into x square plus మాట్లాడొద్దమ్మా మ్యూట్ అవ్వండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి 2x plus a minus 4 equal to 0 is has one root greater than 1, one root less than 1, and another greater than 2 is look at here. So this equation has one root less than 1 and other root greater than 2. Draw the graph. So this is 1, this is 2. One root is less than 1 means one root will be here and the other root will be here. Right? So let us draw the graph. So this is alpha, this is beta. Right? So one root is less than 1 and the other root is greater than 2. So what are the conditions to write? Tell me number 1. Tell me. So first one is there are two roots are there. Nature of the roots d greater than 0, d greater than 0. Number 2. Look at for this graph 1 and 2 are lying inside. 1 is lying inside means what is the condition you have to write? So a into f of 1 less than 0. So a into f of 2 less than 0. So these three, is these three sufficient? Tell me. So these three, number 1, d greater than 0. D greater than 0 means what? 4a square b square minus 4ac greater than 0. 4a square minus of, this is what, a square minus 4a minus 5a minus 9a plus 20 greater than 0. That means you will get minus 3a square plus 9a minus 4. వాళ్ళమ్మా a square cancel. 9a minus 20 greater than 0. కరెక్ట్ కదా? సో a greater than ఏ వస్తుందమ్మా మనకి 20/9 కదా, ఇది 1. ఓకేనా?
So next a into f of 1. A into f of 1 means what? A means this. F of 1 అంటే ఇందులో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. A minus 5 minus 2a plus a minus 4 less than 0. That means a minus 5 into, so what is this? A 2a cancel. So minus 5 minus 4 minus 9 less than 0. So this 9 will come that side and minus. Minus means a minus 5 will be greater than 0. Multiply with minus on both sides. A greater than 5. Second one gives a belongs to 5 comma infinity, right? So third one, a into f of 2 less than 0. A into f of 2 less than 0 means a is a minus 5 into f of 2. Substitute 2. 4 into a minus 5. Substitute 2. Minus 4a plus a minus 4 less than 0, right? So a minus 5 into, so 4a, this 4a and this 4a will get cancelled. So 1a will be remaining, right? Minus 20, this is minus 20 minus 4. Minus 24 less than 0. What is the interval for this one? Tell me. A belongs to, tell me the answer. Roots are 5 and 24. What is the answer? Tell me. 5 comma 24 open, right? So this is 3. Now what is your answer? Your answer will be 1 intersection 5 comma 24. 24. What is your answer? 1 intersection 2 intersection 3. Look at that. 1 2 intersection 3 will be, this is greater than 20 by 9. So therefore what is the answer? 5 comma 24. This is the answer. Understood? Okay, now just by taking the graph, just conditions. First one is discriminant and then numbers whatever he has given on that condition. చూడండి ఇప్పుడు దీనికి వర్టెక్స్ అవసరమో లేదో చూడండి ఒకసారి. వర్టెక్స్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే గ్రేటర్ దాన్ ఏ నెంబర్, అంటే బోత్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ నెంబర్, బోత్ లెస్ దాన్ ఏ నెంబర్. దీనికి అవసరం లేదు. చూడండి ఒకసారి, దీనికి వర్టెక్స్ 1 కి 2 కి మధ్యలో ఉంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుందా? చూడు, గ్రాఫ్ ఇలా ఉందా? వర్టెక్స్ అలా లేకుండా కూడా ఉంటుంది. చూడండి ఏం చేస్తున్నాం, వర్టెక్స్ ఆ రెండింటి మధ్య లేకుండా కూడా, ఆ రెండింటి మధ్య లేకుండా కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇలా గీసామనుకో, వర్టెక్స్ ఇక్కడ ఉందనుకో, ఉంటదిగా. అర్థమైంది కదా? అంటే లోపల నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు అవసరంలా, రెండు ఏదైనా నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ నెంబర్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా వర్టెక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బోత్ రూట్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అన్నారు, డెఫినెట్ గా 1 కి అవతల ఉండాలి వర్టెక్స్. బోత్ రూట్స్ లెస్ దాన్ 2 అన్నారు అనుకో, 2 కి అవతల ఉండాలి వర్టెక్స్. దీనికి నాట్ నెసరీ, ఎలా అయినా ఉండొచ్చు వర్టెక్స్. అర్థమైంది కదా? దీనికి అవసరంలో వర్టెక్స్. బోత్ రూట్స్ గ్రేటర్ దాన్ కే చెప్పాను కదా నిన్న, -b/2a గ్రేటర్ దాన్ కే, బోత్ రూట్స్ గ్రేటర్ దాన్ కే, బోత్ రూట్స్ లెస్ దాన్ కే. రెండు రూట్స్ గనక ఒక నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రాయాలి వర్టెక్స్ కండిషన్. రెండు రూట్స్ గనక ఒక నెంబర్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు రాయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మ్యూట్ అవ్వాలమ్మా, లేకపోతే పుట్ చేస్తాను క్లాసు, ముందే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నాం. Let ABC belongs to R. If, చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if
ax square plus bx plus c equal to 0 has two real roots, capital A and capital B, such that capital A less than -1 and capital B greater than 1. Then options show 1 plus important number shown plus C by A less than 0. Next 1 plus 1 minus modulus B by A plus C by A less than 0. C modulus C less than modulus A. D modulus C less than modulus A minus modulus B. Look at here. So he has given that it has two roots. One root is less than -1 and the other root is greater than 1. Plot the diagram. So this is, let us say, -1. This is, let us say, 1. Right? One root less than -1, that means here, and the other root greater than 1. You can draw the graph like this, or it can be like this also. It is concave up. I have considered A greater than 0. You can draw the graph like this also. If A is negative, it can be like this also. Because about A you don't know. If A is greater than 0, graph will be like this. If A is less than 0, graph will be like this. We will consider one case. Similarly, it will be true for other case also. Let us say A greater than 0. Consider A greater than 0. I have taken this graph. That means this is A given, this is B given. So now we know the condition. What is that? We know the condition. What is the condition for that? D greater than 0. Number 2. What is that? A into less than 0, right? So that means A into f of -1 means how much? Tell me. A minus B plus C less than 0. Let us say this is equation 2. So now equation 3. A into f of 1 less than 0. That means A into A plus B plus C less than 0, correct? So let us say this is 3. So these three conditions are given. He is asking some other thing here that is not there. Look at. So look at. A is greater than 0 here. A is greater than 0. 2 I am taking. How I am doing? Look at. 2 I am taking into 2 implies. What I am doing is 2 implies both sides divided by A square I am doing. A square is a positive quantity, both sides divided by A square I have done. So 1A will get cancelled. So this I am splitting A by A. A by A means 1 minus B by A plus C by A less than 0. So I have splitted A by A 1 minus B by A plus C by A less than 0. So let us say this is, so let us say this is 4. Let us say this is 4 equation. So 3 you take. 3 implies I am taking A into A minus B plus C less than 0. Both sides I am dividing with again
a square, again a square. That implies what you will get, this 1a will get cancelled. So a plus b plus c, that means you will get 1 plus b by a plus c by a less than 0. This gives fifth equation. Understood fourth and fifth? Right. So now from 4, ఏమ్మా అది అవసరమైతే తీసుకుంటాం ఆన్సర్ని బట్టి. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ట్రూ వాట్ ఈస్ ట్రూ అని అడుగుతున్నారు కదా, డిస్క్రిమినెంట్ గురించి ఎక్కడా లేదు, ఇక్కడ ఈ టర్మ్స్ గురించే ఉంది. అది అవసరమైతే తీసుకుంటాం, ఓకేనా. ఇప్పుడు చూస్తాం, అవసరమైతే తీసుకుంటాం. ఆల్రెడీ రూట్స్ ఉన్నాయని ఇచ్చారేగా, అది ఇది ట్రూ అనేగా ఇచ్చింది, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంతో డీల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అది అవసరమైతే తీసుకుంటాం. సో చూడండి, 4 and 5 ఎంప్లాయీస్, చూడండి ఒకసారి లాజిక్. 4 and 5 ఎంప్లాయీస్, చూడండి ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్ నెగిటివ్, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్ నెగిటివ్. నేను ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తుంటే చూడండి, సో ఈ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ టర్మ్ ఫస్ట్ ది ఇలా రాస్తున్నాం, 1 plus c by a minus b by a ఇంటూ చెప్పండి 1 plus c by a plus b by, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే నెగిటివ్ రాయాలా పాజిటివ్ రాయాలా చెప్పండి. ఇది నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్, రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఆబ్వియస్లీ పాజిటివ్ కదా ఉండేది. సో దేర్ ఫోర్ greater than 0. Do you agree with this? Right. So look at this is just like x minus y into x plus y. I am writing 1 plus c by a whole square minus b by a whole square, greater than 0. This, so this I am taking like this. So now what I am taking is look at 1 plus c by a equals some x I am taking. 1 plus c by a equals some x I am taking. That means here I am getting x square minus, so this I can write it as b by a whole square means, can I write like this to answer me? Can I write like this? Modulus whole square means what? Suppose it's just like 2 square is there. Can I write modulus 2 square? So same only na? ఏమా ఎక్స్ తీసుకున్నాను, ఎందుకు తీసుకోకూడదా? నేను తీసుకున్న తర్వాత అర్థమవుతుంది నీకు. నేను ఊరికి నా కన్వీనియన్స్ కోసం ఎక్స్ తీసుకున్నాను. ఆల్ఫా కావాలంటే ఆల్ఫా తీసుకో, కన్వీనియన్స్ కోసం తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ స్టెప్ వేస్తే అర్థమవుతుంది నీకు, అర్థమైంది కదా. నేనేం చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ స్టెప్ లో నీకు అర్థమవుతుంది. చూడండి, సో ఇలా వచ్చింది కదా మనకి. సో చూడండి, ఇది ఎందుకు తీసుకున్నానంటే దీని ఫ్యాక్టర్స్ a ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై రాయటానికి. ఎక్స్ ప్లస్ modulus b by a, చివరిగా x బదులు అదే రాస్తా, modulus b by a greater than 0. ఇది అంటే దీనికి రూట్స్ ఉన్నాయి కదా, రూట్స్ ఏమొస్తాయి, x ఈక్వల్ టు క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కదా, మైనస్ modulus b by a, ఓకేనా కదా చెప్పండి. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కదా. So what you will get, x lies in the interval. Tell me the answer. Minus mod b by a union. ఇప్పుడు అర్థమైందా x ఎందుకు తీసుకున్నాను? ఇక్కడ x తీసుకుంటే నాకు x ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉంటుందో వస్తుంది. అర్థమైంది లేదా? ఇందాక అడిగింది ఎవరు మాట్లాడండి ఏమ్మా. x తీసుకున్నా అన్నారు ఎవరు మాట్లాడండి. ఇది చూడు, ఇక్కడ x ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే నేను x ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉంటుందో కనుక్కోవచ్చు ఇట్లా, ఓకేనా. రైట్.
సో ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ అనేది ఎలా ఉంటది ఇక్కడ దీని ప్రకారం ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ మాడ్యులస్ బి బై ఏ ఇలా ఉంటది ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ మాడ్యులస్ బి బై ఏ రైట్. సో ఎక్స్ ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 1 ప్లస్ సి బై ఏ లెస్ దాన్ మాడ్యులస్ బి బై ఏ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంటే 1 ప్లస్ సి బై ఏ ప్లస్ మాడ్యులస్ బి బై ఏ లెస్ దాన్ 0 ఉందా లేదా ఇది ఏ ఆప్షన్ ఎక్స్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్స్ సో 1 ప్లస్ సి బై ఏ మైనస్ మాడ్యులస్ బి బై ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందా లేదా ఇది అర్థమైందా అర్థమైంది కదా ఏమా ఆప్షన్ లో గ్రేటర్ దాన్ ఒక నిమిషం ఉండండి. ఓకే ఓకే ఇది వచ్చింది ఇది ఒక్క నిమిషం ఇది వచ్చింది కదా ఇది ఓకే కదా అంటే ఇది లేదు ఓకేనా అదే ఇది అక్కడ ఇది ఒక్క నిమిషం ఇది ఎలా ఉంది 1 ప్లస్ సి బై ఏ మైనస్ వాట్ యు గోట్ మైనస్ మాడ్యులస్ బి బై ఏ లెస్ దాన్ 0 ఇచ్చారు ఇదేగా కరెక్ట్. డూ అగ్రీ విత్ దిస్? అది చేసినా ఇదే వస్తుంది అది చేసినా నీకు అదేగా రాసేది ఏ ఇంటూ ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ ఉంది కదా అది రాసిన అవి రెండే వచ్చేది సెకండ్ థర్డ్ అవే వస్తాయి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే గ్రేటర్ దాన్ 0నేగా అది కూడా ఏ లెస్ దాన్ 0 కేసు తీసుకున్నా ఫస్ట్ మనం రాసేది ఏంటి ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ 1 లెస్ దాన్ 0నేగా సేమ్ వస్తుంది రెండు మల్టిప్లై చేస్తే నాకు నేను రాసిన ఈక్వేషన్ వచ్చేది మళ్ళా అవి రెండు మల్టిప్లై చేయమ్మా రెండు డివైడ్ చేసిన తర్వాత మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది రెండు పాజిటివ్ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే పాజిటివ్ వేగా వచ్చేది ఆ కేసుకైనా ఇంతే వస్తుంది. డిటర్మినెంట్ కడితే నీకు బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0 రాదు కదా క్లియర్ గా కనపడుతుందిగా డి గ్రేటర్ దాన్ 0 రై బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ 0 రాస్తే ఇట్ విల్ నాట్ లీడ్ టు దోస్ కండిషన్స్ కదా. what he is telling that if it has roots like that which condition will satisfy if that what happens అనేది అడుగుతున్నారు this happens కదా మనం రాసింది అంతే. మల్టిపుల్ వచ్చినప్పుడు మనం మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేస్తాంగా అవును ఓకేనా రైట్. రైట్ సో చూడండి నెక్స్ట్ రాసుకో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్
So next, if అవును, if ax square plus 2bx plus c equal to 0, a not equal to 0 has non-real roots. Non-real roots and a plus c less than 2b, then a multiple correct answer so b c. చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి మోడల్. సో ఇట్ హ్యాస్ నాన్ రియల్ రూట్స్ గివెన్. నాన్ రియల్ అంటే మన కాంప్లెక్స్ రూట్స్. కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అంటే గ్రాఫ్ ప్రకారం వెళ్ళండి. గ్రాఫ్ ప్రకారం కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అంటే ఏ గనక గ్రేటర్ దాన్ జాగ్రత్త ఫాలో అవ్వండి. ఏ గనక గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఇలా ఉంటది. ఏ లెస్ దాన్ 0 అయితే కనుక కాంప్లెక్స్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ అసలు ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వదు, ఇలా ఉంటది. అవునా కదా? ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే రూట్స్ లేకపోతే కనుక గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటది. అంటే కంప్లీట్ గా ఎక్స్ యాక్సిస్ అబౌవ్ ఉంటది. రూట్స్ లేకపోతే ఏ లెస్ దాన్ 0 ఇది కంప్లీట్ గా బిలో ఉంటది. డు యు అగ్రీ విత్ దిస్? సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లం కి గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుందా ఇలా ఉంటుందా మనం డిసైడ్ చేయాలి. ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చారు కదా మనకి, చూడండి ఒకసారి. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకోండి. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2bx ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చారు చూడండి. మాటలు వినపడుతున్నాయి. న్యూ టర్మ్ అని చెప్పాను. ఐఎమ్ క్విటింగ్ యూ. ఏ మైనస్ 2b ప్లస్ సి లెస్ దాన్ 0. ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చారు చూడండి. ఈ కండిషన్ మనకి ఇందులో ఎక్స్ ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇది వస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి. రైట్, దట్ మీన్స్ హీ హాస్ ఇండైరెక్ట్లీ గివెన్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ 1 లెస్ దాన్ 0. ఓకేనా? ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ 1 అంటే -1 కనుక ఎక్స్ పెడితే ఇది నెగిటివ్ ఉంటుందని చెప్పారు. ఇప్పుడు -1 ఇక్కడ ఉంటది. -1 పెడితే ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్? వై యాక్సిస్ ఇలా ఉంటది కదా. -1 పెట్టామనుకో ఇది పాజిటివ్. సో ఈ గ్రాఫ్ అయ్యే అవకాశం లేదుగా. ఇది వైలేట్ చేసేయండి. దీనికి ఎఫ్ ఆఫ్ -1 పాజిటివ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సో దేర్ ఫోర్ ఇలా వై యాక్సిస్ ఉందనుకో మనకి -1 కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి దాని వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది, పాజిటివ్ గా ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఇది అనమాట గ్రాఫ్. అవునా కదా? చూడండి అర్థమైందా లేదా? అంటే అర్థం ఏంటి? ఇలా 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 ఉందంటే అర్థం ఏంటి? ఎప్పుడు కింద ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏ రియల్ వాల్యూ కైనా కిందే ఉంటది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. అంటే ఇందులో ఏ ఎక్స్ పెట్టినా సరే లెస్ దాన్ 0 అని చెప్పొచ్చు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టండి. గ్రాఫ్ కిందే ఉంది కదా. అంటే యూ కెన్ సే దట్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ -1 is less than 0 then f of x will be less than 0 for all x belongs to R. Now look at c ఉంది. c ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. f of 0 కూడా less than 0 నే కదా. ఇక్కడ x equal 0 పెడితే less than 0 నే కదా. f of 0 ఎంత? c నేగా. So therefore true or false? B is true. Right? Now he is telling, take that one. He is telling 4a plus 4b minus 4b less than 0. What is this actually? Tell me. He is telling that
ఎఫ్ ఆఫ్ -2 లెస్ దాన్ 0 అంతే కదా. ఇదేంటిది ఎఫ్ ఆఫ్ -2 నేగా. Is it true or not? C go true nega. Next option he is telling that 4a plus c minus 4b greater than 0. He is telling that f of 2 greater than 0, which is false. So these both are correct. Understood? చూడండి, ఇమాజినరీ రూట్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు గ్రాఫ్ ఇలాగైనా ఉంటది, ఇలాగైనా ఉంటది. ఇంకొక కండిషన్ ఇచ్చారు, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి. ఇంకొక కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి, f of -1 negative. So this is violated, right? So this is the graph. That means always lies below x-axis. That means f of x less than 0 for all x belongs to R. Then what he is asking? First option, he is telling that f of 0 greater than 0 false. Second option, f of 0 less than 0 is true. Third option, he is telling that f of -2 less than 0, which is true. Fourth option, f of 2 greater than 0, which is wrong. అర్థమైంది కదమ్మా? ఏమ్మా? రైట్. ఏమ్మా? డిటర్మినెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం కాదు ఇది. వాడు ఇచ్చాడంటే ఆల్రెడీ లెస్ దాన్ 0 ఉంటుంది. అది ఐడియా చెప్పాను కదమ్మా. ఇక్కడ నాన్ రియల్ రూట్స్ ఈ కండిషన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఒక ఐడియా ఇచ్చాను, నీకు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఐడియా వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం, ఒక నిమిషం అమ్మా, ప్రాబ్లం అప్రోచ్ తెలుసుకుంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో అర్థమవుతుంది. అర్థమైంది కదా. ఎలా అని ఆలోచించకూడదు, అది అర్థమైంది కదా. ఎలా ఇన్ ద సెన్స్, మనం ఒకటి నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ ఇది మనకు ఐడియా వస్తుంది. అవునా కదా. ఇప్పుడు ఇది నీకు కొత్త కాబట్టి ఐడియా రాలా, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? యూ థింక్ లైక్ దట్. చూడండి, దీనికి నాన్ రియల్ రూట్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ రూట్స్ ఉంటాయి. దీనికి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటది, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి. గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటది, కాంప్లెక్స్ అంటే అసలు ఇంటర్సెక్ట్ కాదు ఎక్స్ యాక్సిస్ ని, అంటే కంప్లీట్ గా పైన గానీ కంప్లీట్ గా కింద గానీ ఉంటుంది. ఇలా గానీ ఇలాగాని ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఇంకొక కండిషన్ ఇచ్చారు. ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి, ఆ 2b ఇది తెచ్చాం. వాట్ హి హస్ గివెన్ ఇస్, ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ -1, దిస్ ఇస్ ద వన్, ఎఫ్ ఆఫ్ -1 లెస్ దాన్ 0. మరి ఈ గ్రాఫ్ అయితే కనుక ఎఫ్ ఆఫ్ -1 పాజిటివ్ ఉంది అంటే ఇది కాదని, ఈ గ్రాఫ్ కాదు. ఎఫ్ ఆఫ్ -1 నెగిటివ్ అంటే ఇలా ఉంటది గ్రాఫ్. ఇలా ఉంటే అర్థం ఏంటి, ఎప్పుడు కింద ఉంటది. కింద ఉంటే అర్థం ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉంటది అన్ని రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి. సో ఇది మనం డిసైడ్ చేసాం ముందు. ఏ ఎక్స్ పెట్టినా సరే ఇందులో ఎలా ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు, సి అంటే ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ 0. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఎఫ్ ఆఫ్, ఇది సి అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 0 పెడితే వచ్చేది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇచ్చారు, ఫాల్స్ కదా. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 లెస్ దాన్ 0 కదా, అంటే సి లెస్ దాన్ 0. నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతున్నారు, ఇది ట్రూనా కాదా, ఇది తెచ్చాను అంటే వాడేమి ఇచ్చినట్టు, ఇది చూస్తే ఇక్కడ ఏది పెడితే వచ్చింది మనకి, ఎఫ్ ఆఫ్ -2 లెస్ దాన్ 0 అని ఇచ్చాడు, ట్రూనే కదా. ఇక్కడ x -2 పెట్టాము లెస్ దాన్ 0నే కదా. లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు, ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 అని ఇచ్చారు, అంటే ఏమి ఇచ్చినట్టు, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 గ్రేటర్ దాన్ 0 అని ఇచ్చినట్టు. అది ఎఫ్ ఆఫ్ -2 గ్రేటర్ దాన్ 0 అని ఇచ్చినట్టు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ కదా. ఎఫ్ ఆఫ్ -2 ఏమిటి, లెస్ దాన్ 0. అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ question. Let A comma B belongs to R. Let A comma B belongs to R. A not equal to 0. A not equal to 0 and ax square plus bx plus 6 equal to 0 plus 6 equal to 0 does not have two distinct real roots. చూడండి, ఆలోచించి అప్రోచ్ చెప్పండి. 2 distinct real roots ఇలా ఇచ్చారన్నమాట క్వశ్చన్, ఇలా ఇచ్చారు. ఓకేనా. సో ఆప్షన్స్, సో this is also more than one correct answer. Minimum of
3a plus b అంటే minimum value of 3a plus b is 2. ఏదమ్మా అవునవును అవును నీకు కరెక్ట్ గా కనపడుతుంది. నువ్వు కరెక్ట్ కాదనుకుంటున్నావు అంతే. నువ్వు ఆలోచన కూడా కరెక్ట్ గానే చేస్తున్నావు కానీ నువ్వు కరెక్ట్ కాదనుకుంటున్నావు. కరెక్ట్ అనుకో, ఓకేనా? You are thinking in the right manner only, but you are thinking that you are not thinking correct. 6 plus 2 plus b is -1. So D, minimum of 6a plus b is 1. చూడండి ఒకసారి మనం అప్రోచ్ ఆలోచిద్దాం. చూడండి ఒకసారి అప్రోచ్ ఆలోచిద్దాం. సో చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ కి డస్ నాట్ హ్యావ్ 2 డిస్టింక్ట్ రియల్ రూట్స్. మనం ఎప్పుడైనా దీన్ని f of x అనుకోండి, f of x అనుకోండి. ఇప్పుడు దీని గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో నాకు ఒకసారి చెప్పండి. డిస్టింక్ట్ రియల్ రూట్స్ అంటే ఎలా ఉండొచ్చు? మనకి రూట్స్ చెప్పండి. ఇమాజినరీ ఉండొచ్చు, రియల్ అండ్ ఈక్వల్ ఉండొచ్చు, అవునా కదా? ఓకేనా? ఓకే, దీని గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే కనుక చూడండి ఒకసారి, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే కనుక ఇమాజినరీ చూడండి, నేను గీస్తాను. ఇమాజినరీ అంటే ఇలా ఉండొచ్చు అమ్మ, గ్రాఫ్ ఇలా ఉండొచ్చు, అవునా కదా? చెప్పండి నాకు. రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అంటే ఇలా ఉండొచ్చు ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే. ఇంకొక రకంగా ఉండొచ్చా? ఇలా కాకుండా చెప్పండి, ఇది ఇలా కాకుండా. లేదు కదా, ఫస్ట్ కేసు. ఓకే, అగ్రీడ్ కదా ఇది? నువ్వే థింకింగ్ చెప్పాలి, నువ్వే థింకింగ్ చెప్పాలి. ఏదమ్మా? అది ఎలా పక్కన అంటే ఇప్పుడు పైనే ఉంటది, అది ఇంపార్టెంట్. పక్కన నువ్వు రాసుకో పక్కన. అరే పైన లేకపోతే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది అనుకో, మా రూట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, పైన ఉంటది అంతే. అర్థమైంది కదా? నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు గీసుకోవచ్చు, లెఫ్ట్ గీసుకోవచ్చు, రైట్ గీసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా గీసుకోవచ్చు, ఓకేనా? గ్రాఫ్ ఎలాగైనా గీసుకోవచ్చు. ఇది తెలియదు కదా మనకి, 8² ఈ వాల్యూస్ తెలియదుగా మనకి. అర్థమైందా లేదా? పైన ఉంటది అంతే, నువ్వు ఎలాగైనా గీసుకో, ప్రాబ్లం లేదు. తర్వాత ఈక్వల్ ఉంటే ఇలా ఒకసారి టచ్ అయ్యింది, ఎలాగైనా గీసుకోవచ్చు, లెఫ్ట్ కి రైట్ కి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఓకేనా? రైట్. సో ఏ లెస్ దాన్ 0 అయితే కనుక -∞ to ∞. చూడండి ఒకసారి, అంటే కంప్లీట్ గా కింద ఉంటుంది, ఇలా ఉండొచ్చు, లేకపోతే టచ్ కావచ్చు. అంటే నువ్వు చెప్పేది ఇది పక్కన పెట్టుకోవచ్చు కానీ అంటావా? ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు, నీ ఇష్టం ఎలాగైనా గీసుకో. పైన ఉండాలి, టచ్ కావాలి, ఎలాగైనా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు గీసుకో, ఓకేనా? సో ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? ఇప్పుడు ఇదే డిసైడ్ చేసుకోవాలి మనం, గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుందా ఇలా ఉంటుందా. ఇప్పుడు చూడండి, క్లియర్ గా కాన్స్టెంట్ ఉంది కదా, చూసుకోవాలి. f of 0 = 6 గ్రేటర్ దాన్ 0. చూడండి, ఇక్కడ ఎక్కడో y యాక్సిస్ ఉంటదమ్మా, y యాక్సిస్ ఎక్కడో పెట్టుకోండి, ఇట్లా మీ ఇష్టం వచ్చిన చోటు పెట్టుకోండి y యాక్సిస్. ఇది f of 0 పాజిటివ్ దేనికి ఉంటుంది? దీనికి ఉంటుంది చెప్పండి. 0 కదమ్మా, 0 కి పాజిటివ్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ కేగా. ఇక్కడ f of 0 కింద ఉంటుంది నెగిటివ్, అంటే ఇది వైలేటెడ్ గా సెకండ్ కేస్, అవునా కదా? చెప్పండి. అరే ఈ రెండిట్లో ఏ గ్రాఫ్ తీసుకున్నా f of 0 ఎక్కడ ఉంది? నెగిటివే కదా. ఈ రెండిట్లో ఏ గ్రాఫ్ తీసుకున్న f of 0 ఎక్కడ ఉంది? పాజిటివే కదా, అవునా కదా? అంటే ఇలా ఉండదని గ్రాఫ్. డూ యు అగ్రీ విత్ దట్? ఇలా. సో దేర్ ఫోర్ గ్రాఫ్ ఇలా కానీ ఉండొచ్చు. అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ కెన్ యు సే అబౌట్ దట్? f of x ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 ఉంటది. డూ యు అగ్రీ విత్ దట్?
చూడండి, ఇదైతే కంప్లీట్ గా గ్రేటర్ దాన్ జీరోనే కదమ్మా ఇది. ఇది చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర మాత్రం జీరో అయితే మిగతా అంతా పాజిటివ్ ఉంటుంది, అవునా కదా? ఇదిగో రాశానుగా. యూనియన్ కాదు, దిస్ మీన్స్ దట్ దేర్ విల్ బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇందులో గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంది, ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యేవి ఉన్నాయి, అయ్యేగా మనం రాయాల్సింది. ఇదిగో చూడు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉందా ఇందులో? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో కూడా ఉందా? నువ్వు అయ్యేగా రాయాల్సింది, యూనియన్ రాసింది. అర్థమైంది లేదా? అవును, ఇదేగా. ఇవన్నీ కలిపి ఒకటి రాసా నేను. నువ్వేం చెప్తున్నావు? నేను ఫస్ట్ దీనికి రాస్తాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో, రెండోది ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ రెండు 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 రాయాలిగా మనం. రెండు రాయాలంటే ఇదే కదా. అలా కాదు, అలా కాదు, చూడు. చూడు ఒకసారి నేను చెప్తాను, నీ కరెక్ట్ డౌట్ అంటే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా పైనుండేవి ఉంటాయి కదా, పైనుండేవి చూడు చూడు, రెండు సెపరేట్. ఇది 6, ఇలా పైనుండి ఇలా 6 ఉండేవి ఉంటాయిగా. చూడు ఒకసారి చెప్తాను, ఓకేనా? తర్వాత తర్వాత చూడు, తర్వాత చూడు ఒకసారి రాస్తా. ఇది టచ్ అయ్యి అలా 6 కుండా పోయేవి ఉంటాయి, అది నా అర్థం. ఇక్కడ అర్థం రెండు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కాదు, ఇలా ఉంటది ఇలా ఉంటది అని అర్థం. అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందా? ఆ? కాదు కాదు, అన్నిటికీ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో 6 అయ్యాయి, పైన ఉన్నప్పుడు ఇలా గ్రాఫ్ ఉండే అవకాశం ఉంది, టచ్ అయినప్పుడు ఇలా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆ? ఆ? అర్థమైందా లేదా? రైట్, అదేగా నువ్వు అడిగిన డౌట్. ఏదైనా ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ వేరియబుల్ గా ఎలాగైనా గీసుకోవచ్చు. ఇంకో గ్రాఫ్ ఇలా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, 6 కుండా పోయింది, అది కూడా ఇలా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఆబ్వియస్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో 6 కదా. ఇదిగో, ఇలా వేరే గ్రాఫ్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది? ఉండదు, ఎందుకంటే ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో 6 కదా అక్కడ. దీని గ్రాఫ్ అయితే ఉండదు. అర్థమైంది కదా? చూడు, ఇప్పుడు వీ హావ్ కంక్లూడెడ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇప్పుడు నాకు 3a+b రావాలంటే ఇందులో ఏం పెట్టాలో చెప్పండి మీరు, ఐడియా. 3a+b రావాలరా నాకు, 3a+b రావాలి. ఇందులో ఏది పెడితే 3a+b వస్తుంది? ఎక్స్. 3 పెడుతున్నా చూడండి. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ జీరో అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 3 ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో, అవునా కదా? ఏ ఎక్స్ పెట్టినా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో. 3 పెడుతున్నాను. 3 ఎందుకు పెడుతున్నాను చూడండి, అర్థమవుతుంది. 9a+3b+6 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో. 3 ఇంటూ 3a+b గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -6. 3a+b 3 క్యాన్సిల్ చేయండి, -2 అంటే మినిమం వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? -2. -2. సో మినిమం వాల్యూ ఇస్ వాట్? -2. సో ఇది తప్పు ఆబ్వియస్లీ. ఇప్పుడు 6a+b రావాలి, నేనేం పెట్టాలి చెప్పండి మీరు, ఐడియా. x ఈక్వల్ 6, వెరీ గుడ్. x ఈక్వల్ 6 ఇక్కడ పెడితే ఎఫ్ ఆఫ్ 6 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో. చూడండి ఒకసారి, 6 అంటే ఏంటి? 36a + 6b + 6 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో. ట్రూ ఆర్ నాట్? సో 6 కామన్ తీయండి. 6a + b + 1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో. 6 ఇటు వచ్చేసి జీరో. 6a + b గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -1. దట్ ఈస్ ట్రూ. సో దిస్ ఈస్ ట్రూ మీన్స్ దిస్ ఈస్ రాంగ్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? నోట్ చేసుకోవాలి.
కాదు కాదు 6 ఎక్స్ కాదు కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో అది వై వాల్యూ. ఎక్స్ జీరో అయితే వై వాల్యూ ఈ గ్రాఫ్ కి ఎప్పుడు 6 ఉంటది, జీరో పెడితే ఇంకోటి రాదు కదా. మ్యాచ్ అవటం కాదు, అది పాజిటివ్ ఉంటది, పాజిటివ్ ఉంటది లేకపోతే జీరో ఉంటది అని చెప్పొచ్చు మనం. ఏ వాల్యూ తెలియదు, ఏబి తెలియదు కదా. జీరో దగ్గర 6 ఉంటది ఎప్పుడు. ఇది చూడు ఇక్కడ, జీరో ఇది వై రా, వై. ఎక్స్ జీరో పెడితే వై 6 వచ్చిందని. వాల్యూస్ ఎందుకు మ్యాచ్ కావు ఇప్పుడు? వాల్యూస్ ఇది ఎక్కడమ్మా? ఏ రెండు కర్వ్స్? అవును, ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో 6 కదా. ఇప్పుడు నేను ఇది రాసిన తప్పే ఉంది చెప్పు. ఒక నిమిషం, ఇది తీసుకో ఓకేనా. ఇది తీసుకో, ఇది తీసుకో. వాట్, ఇలా గ్రాఫ్ ఉంటే గనక ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటుంది, అవునా కదా? అదే కదా రాస్తాను నేను. నువ్వు ఒక వాల్యూ పెట్టి ఒక వాల్యూ నువ్వు చెప్పు, ఏ వాల్యూకైనా పాజిటివ్ ఉంటుంది, అదే కదా రాస్తుంది. ఇది తీసుకో ఇక్కడ. ఇది తీసుకుంటే ఇది తీసుకుంటే ఎలా ఉంటది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ జీరో ఉంటది. ఈ ఒక్క వాల్యూకి మాత్రం జీరో ఉంటది, మిగతా అన్నిటికీ పాజిటివ్ ఉంటది, అవునా కదా? అదేగా నేను రాస్తుంది ఇక్కడ. అర్థమైందా లేదా? రైట్, నెక్స్ట్ రాసుకో. చూడండి నెక్స్ట్. దెన్ సింగిల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూడండి ఒకసారి, చూడండి ఒకసారి. Now look at has no real root. సో ఇక్కడ మనకు p గురించి తెలియదు అంటే రెండు కేసులు తీసుకుందాం. p గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది, అవునా కదా? p లెస్ దాన్ జీరో అయితే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. డూ యు అగ్రీ విత్ దిస్? చూడండి, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ కేస్, సెకండ్ కేస్. ఈ ప్రాబ్లం ని ఫస్ట్ కేస్ p గ్రేటర్ దాన్ జీరో అనుకుందాం. p గ్రేటర్ దాన్ జీరో అనుకుందాం. దీనికి ఇలా తీసుకుంటే ఇది కరెక్ట్ గా చూద్దాం. చూడండి, p గ్రేటర్ దాన్ జీరో అనుకుందాం.
ఓకేనా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు చూడండి, ఏం అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి, ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఎక్స్ ప్లస్ ఆర్. సో ఇప్పుడు ఇలా గ్రాఫ్ ఉంటే గనక వాట్ కెన్ వి సే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. ట్రూ ఆర్ నాట్? రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు చూడండి, ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు, ఫస్ట్ ఆప్షన్ పి ఇంటూ పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఎంత. ఇది పాజిటివా నెగిటివా? ఇదిగో చూడండి, ఇది చూద్దాం. ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అడుగుతున్నారు. ఇదేంటి యాక్చువల్ గా ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 1. ఇదేంటి, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ 0నేగా, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ 1. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఎంత? ఇది పాజిటివేగా చూడండి, అన్ని పాజిటివేగా. ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఆర్ వచ్చేది ఏంటి? అదేరా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏంటిది, ఒక్క నిమిషం. ఇది అది కాదు ఒక్క నిమిషం. ఓన్లీ యూ టేక్ పి ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్, నాట్ దట్. ఇదంటే ఇది పాజిటివ్ అని నెగిటివ్ చెప్పండి. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఇది తీసుకుంది ఫస్ట్ కేస్ ఇది పాజిటివే కదా. అంటే ఇప్పుడు పి పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్, రెండు మల్టిప్లై చేసాం, ఏమవుతుంది, పి పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్ గ్రేటర్ దాన్ 0నేగా, ఇది పాజిటివ్ కదా. సో ఫస్ట్ కేస్. సెకండ్ కేస్ తీసుకున్నాం, పి లెస్ దాన్ 0. ఆప్షన్ ఇక్కడ పి ఆప్షన్ తప్పు, పి. సో దిస్ ఇస్ ట్రూ. అరే ఉంది కదా ఇక్కడ, కరెక్టే ఉందిగా, ఇది కరెక్టేగా. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటే చూడండి, ఇలా ఉంటే కనుక, ఇలా ఉంటే కూడా ట్రూ అయితే చూద్దాం. పి లెస్ దాన్ 0 అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, లెస్ దాన్ 0నేగా. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చారు కదా, ఇలానే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఈ కేసులో కూడా ట్రూ కావాలిగా. పి లెస్ దాన్ 0 అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0. అంటే ఈ కేసులో కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఎలా ఉంటుంది, లెస్ దాన్ 0నేగా. Less than 0. P less than 0 and P plus Q plus R less than 0. If you multiply, what happens? Positive. So this is ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉన్నా ఇలా ఉన్నా ట్రూనేగా ఇది. సో దిస్ ఈస్ ఫాల్స్ గా. ఇక్కడ క్యూ ఇచ్చింది కరెక్ట్, క్యూ. ఓకేనా, ఈ రెండు ట్రూ, ఇది ట్రూనే కదా. సో ఇది ఫాల్స్ కదా. దీని గురించి మనం చెప్పలేము, ఎందుకంటే క్యూ గురించి తెలియదు. ఇదైతే మనకి ఇది తెలుసు, ఈ కేసులో పాజిటివ్, ఈ కేసులో నెగిటివ్. బట్ క్యూ గురించి మనకు తెలియదు. దీన్ని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు, క్యూ గురించి తెలిస్తే చెప్పొచ్చు. మనం క్యూ గురించి తెలియదుగా. దీస్ కెనాట్ బి, యూ కెనాట్ టెల్ దీస్. ఓకేనా. ఆర్ గురించి తెలిస్తే అవసరమైన క్యూ కావాలి కదా. క్యూ గురించి తెలియకపోతే ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని మనం చెప్పలేము. ఓకే, అండర్స్టూడ్. రైట్. రన్నింగ్ రాసుకోవాలమ్మా, రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఇంకోటి, అట్లా మనం లాజికల్ గా ఆలోచించాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. let f of x equals to ax square plus bx plus c
let ax square plus bx f of x ax square plus bx plus c has real and distinct roots. Alpha comma beta and alpha less than 1 comma beta less than 1, then when more than one correct answer is multiple correct answer. 9a plus 6b plus 4c divided by 25a plus 10b plus 4c greater than 0 b. 9a plus 3b plus c divided by a plus b plus c greater than 0 c divided by 4c negative చూడండి ఏమడుగుతుంది. డి ఆప్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3 ఒక్క నిమిషం ఇది కాదు ఇది కాదు ఒక్క నిమిషం సి ఇది కాదు వచ్చింది సి డివైడెడ్ బై ఒక్క నిమిషం అండి 4a ఇది కాదు వచ్చింది 4a plus 2b 4a plus 2b plus c నెగిటివ్ వచ్చారు. ఈ రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? రెండు డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉన్నాయి, లెస్ దాన్ 1 ఉంది. గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి. లెస్ దాన్ 1 ఉంది, ఇలా ఉంటది, అవునా కదా? ఇలాగేగా ఉండేది, రెండు సార్లు ఇంటర్సెక్ట్ అయింది, ఓకేనా? ఎలా ఇప్పుడు ఏదో ఒక కేసు తీసుకోండి, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకోండి. సిమిలర్లీ ఇట్ విల్ బి ట్రూ ఫర్ ఏ లెస్ దాన్ 0, రైట్? సో ఇలా ఉంటదని తీసుకోండి, ఒకటి తీసుకుంటే చాలు. రెండో దానికి కూడా ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఉంటుంది, సేమ్. చూడండి, ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ రేషియో అసలు వాడు అడుగుతుంది ఏందో మనకు అర్థం కావాలి. చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇలా తీసుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇలా తీసుకోండి. ఈ రేషియో ఒకసారి కన్సిడర్ చేయండి. 9a plus 6b plus 4c అంటే ఇది డెఫినెట్ గా ఇందులో ఒక వాల్యూ పెడితే వచ్చేది ఏంటి, అదే రాసి ఉంటాడు. ఏంటమ్మా? ఒక నిమిషం రాయని చెప్పనివి నన్ను. ఇక్కడ సి ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా 4 కామన్ తీసుకోండి, పైన కింద 4 కామన్ తీయండి. 9/4a ప్లస్ 6/4 అంటే ఎంత? ఏది పెట్టారో అర్థం అవుతుంది ఇలా కామన్ తీస్తే. డివైడెడ్ బై 4 కామన్ తీయండి, 20/4. 10/4 అంటే ఎంత? 5/2 ప్లస్ సి. ఇక్కడ సి ఉంటే మనకు అర్థమైంది ఏం పెట్టారు. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇదేంటో, ఇది ఏం పెడితే వస్తుంది? 3/2 పెడితే వస్తుంది. అంటే న్యూమరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 3/2, అవునా కదా? డివైడెడ్ బై ఇదేంటిది, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, గ్రాఫ్ చూసి ఎఫ్ ఆఫ్ 3/2 ఎంత, పాజిటివ్ నెగిటివ్? 3/2 అంటే ఇక్కడ ఉంది, 3/2 అంటే ఇక్కడ ఉంది, 5/2 అంటే ఇక్కడ ఉంది, రెండు 3/2 అంటే పైన ఉంది. అంటే దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ డివైడెడ్ బై పాజిటివ్. పాజిటివ్ డివైడెడ్ బై పాజిటివ్ అంటే ఎంత? పాజిటివ్. సో ఏ ఈస్ కరెక్ట్, అవునా కదా?
A is correct. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అలానే చెప్పండి.